जिस दिन की उड़ीक आप सब कर रहे सो अज गुरु साहब ने कि अकाल पुरख ने बड़ी देर तो गुरसिखा की तमन्ना सी उमंग सी। बहुत बार मेरे गुरसिख वीर गुरु दर से अरदासा करते सन कि जेकर गुरमुख प्यारा के कदे चरण कदे दीदार दुबई के हो जाए, क्योंकि इन्ने घट बुजुर्ग ने अमरीका जाके या कनेडा जाके या जर्मन जाके दीदार करने बड़े औखे ने। साढ़े संतां साधा के दीदार तो हर समय हो सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान के जेकर किसी ने दीदार करने हो जी आप जी के सामने कृपा हर बने पीछे आशीर्वाद की सच्चे बादशाह तलाश में ये सेवा किसी रात चला गया कोई मेरा वचन है तेरे हुक्म के अनुसार सेवा कर पावे एक समार गीता है जिसको बराबर स्वामी स्वामी मन सच्चे बादशाह मिल गया सतगुरु ग्रंथ साहब के रूप में ये उन्हें इच्छा है केवल एक पंथ जिस बने उधरे पै गया उधर घोड़ा कर तेरे चरणों में जुड़ जाए, तेरी पछाण कर ले कि तुम की दुख है भी असली सतगुरु नानक साहब की सतगुरु ग्रंथ साहब की पछाण भुल गए भुके ही हो गए। तो जिन्हें बेनती करा दे तो सूझवाना पिछावा लग जाओ किसी वाक्य की अनर्थ कर रहे हैं रोज रोज अनर्थ बार बार मैं आगे कह बैठा सतगुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप देखने जो स्वरूप है ये साਡਾ गुरु नहीं है, गुरु ज्ञान है। स्वरूप कोई बड़े नहीं कोई निके और एक हैरानी की गल है उसे हरमंदर साहब उसे दरबार साहब अजायब घर के गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप सभा हो चुका है। पालकी भी है लागे चौड़ भी रखे सवा इंच चौड़ा सच्चा सवा इंच ऊंचा सवा इंच लंबाई स्वरूप है पूरा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पूरी है। स्वरूप गुरु नहीं है, स्वरूप बुढ़े हो गए खत्म नहीं हो गए ने नवे बन गए। ज्ञान गुरु है जो अदृश्ट है अगोचर है निरंकार है आकार रहत है उहदे नाल जुड़ना है और वो स्वरूप वो ज्ञान जिस स्वरूप च पूरा है जिस पूरे ज्ञान को सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने शीश नवा के सतगुरु ग्रंथ सतगुरु नानक साहब जी को आई जिस की भी मार्ग थापिया जान तो पहला वो स्वरूप भावें कुली च है ते भावें महल च है। जे असी पूर्ण तौर पर सतगुरु ग्रंथ साहब नहीं मानते जे असी वितकरा समझते हाँ भी आ गुरु जरा इत्थे है कमजोर है तो उस मंदिर च पिया वो तकड़ा है फिर ही सिख नहीं हाँ फिर असी महापापी हाँ। जे एक गुरु को कमजोर समझ लिया जे एक गुरु स्वरूप अर्पित कर ली समझ लो सारे गुरु अर्पित हो गई। फिर बाकी जो करते हो पखंड है वखावा है लोगों को दसन नहीं कि असी बड़े भगत हाँ असल में तुहानू पता ही नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब
हर थां वही है, हर थां वही है जिस दे अगे सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने शीश झुकाया सी। उस दे विच जे फर्क समझने आ तो साडी बदकिस्मती है, कुछ अज्ञानता है, कुछ सानू उजड़े पद आ गया है। जड़ा तुहाडे विच पाउणी है गल, जिहड़ी कमजोरी तुहाडे च पानी है, जिहड़ा ब्राह्मणवाद तुहाडे विच नस नस च पाउणा है, वो हरमंदर साहब शुरू किया जाता है, जिन्हों असीं सब तो उच्चा समझने हैं। हर गल उठों शुरू होती है। दरख्त की पूजा उत्थे होती है, जल की पूजा उत्थे होती है, और सतगुरां दे स्वरूप च विचकरे उत्थों शुरू होते हैं। जिहड़े उछोपड़े तुहाडी नस नस च तस गए, और बनता की है? गुरु ग्रंथ तुसीं जाते हो मत्था टेकण, अपने गुरु नूं छड्डिया, कईयां ने घरां च सूट है। मैं एक बेनती थोड़ी जी करा, जिथे हुण हरमंदर साहब है, इत्थे कदे पशु चौदे हुंदे सी। गुरु अमरदास जी ने वो थां खरीदिया, बाबा जेठा जी ने भेजिया निशानदेही दस के भी उत्थे फलाने थां मैं थां लिया होया, तो जाके पटवारी को निशानदेही लैके उत्थे नगर बसा, उत्थे कोई इहो जी जगह बना जिथे कदे औखी वेले पंथ जुड़ बैठ के ते अपनी किस्मत बारे, अपनी अगली प्रोग्राम ਲਈ विचारा कर सकें। पूजन ਦੀ नहीं बनाया, पूजन ਦੀ किते तुसीं चंगे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ पूजना सिर्फ अकाल पुरख ਨੂੰ है। गुरु दुआई दिंदा मैनूं मत्था भी ना टेको, कदे सुन के देखो सब को निवें को पर को निवें ना होए। तार तारा जी तोड़िए निवेश गोरा है, फिर अगे लिखे अपराधी तू ना हुई, जो हंता मिल गए जिमें शिकारी चढ़ता ना मिर्ग मगर लम्हा पिया जाता, खाल च कही जाए ऐ लगता भी ये बहुत नहीं मिलता, पर नहीं मिलता का पता उदों लगता जो मिर्ग मुदा कर दिंदा। सो ये है भी जो तुसी मेरी ज्यादा जेब कटनी है, सतगुरु जी फरमाउंदे ने उदों तुसी बहुत लम्हे पैंदे हो, जड़ौता करते हो। मैनू तो नहीं कोई फायदा, नंगे पैरी जो सड़ते हो, मैनू की है, पैर सड़ते ने, कंडे लगते हैं, मेरा की गया, मैनू फायदा कुछ नहीं पूछा। मेरे भाने तुसी हाथी नहीं चढ़ के आओ, मेरे भाने तुसी हवाई जहाज से चढ़ के आओ, पर कोई गल है, मेरी गल सुनो बैठ के। पुत्र की प्यो पुत्र की गल ना सुने, पुत्र नाल दुश्मनी बन जाती है, और आंदा है हाय रब्बा मेरे मथे ना भी पुत्र प्यो वास्ते इहो जी प्यो के अंदर पिता जड़े आते हैं बहुत पिता कर ला के उस पिता के अंदर भी गलती है भी कितनों आगे बढ़ा, इनते मेरे आखे नहीं लगना। और तुहाडे जो असीं आउणे आ गुरु साहब के कोल, जे असीं इन्हां दे वचन नहीं सुणदे जां इन्हां दी गल नहीं कि पूजा करने हैं और सब कुछ पैसे देने हैं, मत्थे लगने हैं, कीर्तन करने हैं, प्रसाद करने हैं, अरदासां करने हैं, भाई जी नूं रुके लेके दे देने हैं, वो फिर खड़ो के नोट्स करता जिवें पीए लगा होता कि फलाने ने यह दिता, सच्चे पातशाह नोट करिए भुलेखा ना लग जाए, फलाने ने यह कुछ दिता तो आ ओहदी मंग है, ये तो पूरी करनी। इहो जी लिस्टां कि होंदियां, ये नहीं वेंदा भी वो एडा निकम्मा तो नहीं भी तुहाडी आखे लग जूई जी भाई जी, उनसे वो करना जो वो मन च है, जो अंतर्यामी है तो जानदा भी तुसीं की दिता, ये भी जानदा तुसीं की मंगदे हो तो किस ख्याल नाल मंगदे हो, सब कुछ जानदा। नाले अंतर्यामी कहने नाले तो तेरे च कमला कोई नहीं, भाई तेनों नाम दसे ना मैं किन दिता, तेनों की पता की दिता, अज 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 किन कराया अपने लंगर स्वाह पता तेन भाई जी दसो जरा, नाले लोगों को पता लग जाए कि अज लंगर मैं कराया, हमें आज अंदर कर्म करते बदे हमेर, जिन्हें भी कर्म करते आन के लोगों को दसन ली जां खुश करने ली, हंकार वध के हंकार थोड़ा जहा पल्ले ही पैदा, हंकार ले लेंगे तो फिर आउंदे नामे नाल विरोध है, तो जे नाम है नहीं तो करैक्टर है नहीं, आचरण है नहीं, सूझबूझ है नहीं, भले बुरे की पछाण का डर ही है नहीं, क्योंकि निकट बुझे सो बुरा क्यों करे। इस निशानी है भी जे तुम्हें पता है भी मेरा रब अंदर है, अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, जे ये पता है
ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਭੈ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਖਰੇ ਭਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਥਾ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਾਓ, ਨਿਮਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਰਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਬਾਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾਈਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਬਣਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਅਰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਗ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਕਿ ਤਬਲਾ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜਰਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਟ ਜਾਏ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਊ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕਰਦਾ, ਰਸ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾ ਥਾਣੇ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਾਪਣਾ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ
दुनिया अगे ਨੂੰ निकलती जा रही है, सिक्खी खत्म होती जा रही है, करैक्टर जाता रहा। कदे मौका सी, कदे जो गुरु साहब ना रेडियो से ना टेलीविजन सन ना होर संपर्क से, सतगुरु ग्रंथ सतगुरु जी आप शुरू में पंज पुस्तक शुरू में विचरते सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਈ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ। बाबा उत्थे तो उत्थे गया, कई का कई लिया, पर वो भी साढ़े वास्ते संत बना दिता गुरबिलास ने, क्योंकि संत साढ़े च पैदा करना चाहता सी। क्योंकि जे जिस कौम संत पैदा ना होएगा ना साधना पैदा हो, वो कौम कदे डिगेगी नहीं, कदे बनेगी, क्योंकि भरम नहीं पैदा होना संत बगैर। संत बगैर झूठते टीके नहीं होते। साध संत मैंने एक संत है, संत को बंद के काम की गल नहीं मैं कर रहा, जो भेख करके अपने लिबास करके संत बने ने, डेरिया करके संत बने ने, अपनी उचेची जिठ बना के संत बने ने, उन्होंने मैं छड्ड नहीं गया। सतगुरु नानक साहब जी सतगुरु ग्रंथ साहब दुआई दे रहे थे, बच कर रहे बंदे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੀਂ ਡਿੱਠ ਬਣਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਚਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਗੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੈਤਾ ਧੋਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ? ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਧੋਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਗਾਤਰੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਦਾੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਧੋਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਜੱਪ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰ ਨੇ ਗਲਾਂ ਚ ਮਾਲਾ ਕੀਆਂ, ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਜੱਪ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਟੇ ਹੱਥ न ਪੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸ ਤਨਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਠ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੀਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿੱਠ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। क्योंकि ये विखावे के तौर से उत्ते संत बनना चाहता, ਇਹਦੇ अंदर गुण कोई नहीं है, अंदर मेरी पकार पई हुई और बिल्कुल सच है। संत का नैतिक महात्यारा, संत का नैतिक परमेश्वर मारा, पर गल ते पढ़ो गुरु ने संत क्यों आखे? संत जिथे भी लिखा होया उसे औकड़ है नहीं तत्ते, जिथे तत्ते था औकड़ है उसे संत बने रब है। भाग हुआ गुर संत मलाया, प्रभ विनाशी घर में प्रभ विनाशी रब काल पुरख मनो अपने हृदय बखार देता। संत रब नूं क्या, साधु गुरु नूं क्या, मनुख नूं किसी नूं नहीं सकते। जिथे भी तत्व जो जिथे संत का नैतिक महात्यारा है, उत्थे तत्ते थले औकड़ नहीं है, उत्थे औकड़ उत्थे है पुलूरल है, उत्थे सत्संगियां नूं आख्या, उत्थे गुरमुखां नूं आख्या। गुरमुखा ने निंदा करने वाला बंदा गलत है। संत तत्ते थले औकड़ ना होए ते गुरमुखां दे कश नूं आख्या, जिहड़े कार नाल जुड़े हुए जोड़ रहे ने, आप जप रहे दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ जोड़ रहे ने कार पुरख, उन्हां दी गल है। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ बड़ा भुलेखा पिया, इस ਪਹਿਲਾਂ नहीं गल मैं आप जी नाल करदे हां। रामदास सरोवर नाते सावित्री बाप मोटा करके लाया, साहब जी लिखा उधर वेखी जाना, बीबियां भी बंदे भी स्नान कर रहे हैं रामदास सरोवर नाते, सावित्री बाप नाते भी बाप है जिहड़े है मैं चिट्ठी लेके भेजी सी। मैं गया कुछ दे अकल देश हो, क्यों लोगों का बेड़ा कर रहे हो, क्यों इतने पुठे बने राह पाते हो, वो जिन्हों तुम बन के विचकार बिठा लिया लोड़ के मैं उन्हें दस देना वे क्यों आखी।
जिस गुरु साहब ने नूड़ के घर में बिठाया, साह बंद किया, ना बोलने दे ना हो। सवेरे पता नहीं वाक लिया हो, बाकी सारा जाके मैं दसना वो गल्लां की जो कुछ मैं देखिया है। वो की कह रहा, वो आंदा पाप करे पंचा के बस रे, पाप से करता पंजा वकारां दे बस होके डाके मारदा, चोरियां करदा, ठगियां मारदा, और कई पंगे लांदा। पाप करे पंचा के बस रे, ते तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, फिर रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप मारते। फिर दसो ये गल की है? गल मैं जी गल करना लगा सी भी इत्थे कदे जिथे दरबार साहब वाले पशु चौकी सी, ते फिर बाबा जी जेठा जी आया, उन्होंने पटवारी को गया, बाबे बुढ़ा जी आए, उन्होंने निशानदेही लई अरदासां कीतियां, गुड़ वंडिया, ये दास ने पढ़िया। फिर उसे बेली का जिक्र किते नहीं होता, दास ने पढ़िया। उसे सोपर बनया, नाम गुरु का जाग रखा। दूजे पातशाह पंजे पातशाह आए, उन्होंने आन के उसका नाम रामदास पुराना किया। पर जब गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशमान हुए, गुरु ग्रंथ साहब जी बारे दास ने तीजी किताब च लिखा अमृत का सरोवर है, इन्हों पानी को अमृत का सरोवर कहा। गुरु ग्रंथ साहब जी जिथे भी है ने, जिस थां भी है वो अमृत का सरोवर ने। जो ये जाके अमृत सरोवर का प्रकाश होया तो तलार से उसका नाम अमृतसर बन गया, अमृत का सरोवर है, तो वो शहर बन गया अमृतसर। इसलिए जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, भावे कुली जगह भावे तुहाडे घर च है, वो अमृतसर है, वो तुहाडे लिए अमृतसर है। जे आखो अमृतसरों हुक्मनामा आया तो भुलेखा पाता कि वो गुरु तगड़ा है जो उतों कर लिया, तो जो साढ़े को कमजोर है। इको ही स्वरूप है, साढ़े लिए सतगुरु ने, इन्हों का वचन साढ़े लिए सब कुछ रबी हुक्म है, उतों के वास्ते वो वचन हुक्म है। ये क्यों भुलेखे पाते हो उतों कर लिया, जे तुहाडी चक्री पवी रहे तो उत्थे गुरु वधिया है, तो फिर तुसीं उत्थे चलो जांदे हो ना वधिया गुरु नूं वेखण। फिर रस्ते पकरमा च भी है नहीं, अखंड पाठ भी खुदे नहीं, तुसी बड़ी ही जरा करे ना बड़ी गल वो तो शायद नहीं होगी, उत्थे मत्था टेक जाता पता नहीं करे, पर एवं ही कर जाना जिमें चल इन्नी बड़ी इतना, तो उधर जाके प्रसाद भी लेना, पैसे भी पट्ठे करने में, भीड़ भड़के वर्गे जाना, उत्थे जाके मत्था टेकना, होली औखे सौखे होके पैसे देते, ये गल की प्रसाद थोड़ा जहा बधाया टकाया, तो मगरों टका बचा के बाहर यानी एक तिंद खाली हुई दूजी आ गई। उत्थे जाते हो तुसी, बाकी जिहड़े विचरे गुरु ने वो छड्डे, घर वाला छड्डिया, गुरुद्वारे में छड्डिया, उत्थे बनाया नहीं सी कंध किते काठ करके ते सड़े, पर यह बन गया कोई मसला होए पंथ का, उदों उत्थे इकट्ठे होकर नजरिए ले जाए। पर चलो वही की गल है, उत्थे हर थाई अकाल गुरु साहब सर्वथाली है, सर्वकाली है, गुरु ग्रंथ हर थां है, और हर थां ही तुहाडे वास्ते वो सचखंड है, हर थां ही वो अमृतसर है। वो ही है स्वरूप जिन्होंने गुरु साहब ने कुराई दी सी। जे उन्होंने नहीं मनते जहाँ ये साडे मन च उठी सी ये गल कि गुरु एक स्वरूप चंगा ते माड़ा है, ये बड़ी बदकिस्मती हो कोई नहीं, क्योंकि जे एक माड़ा हो गया तो समझो सारे माड़े तो समझ एक स्वरूप। दूजी गल है अज तक एडा पाप कदे किसी कौम ने नहीं किया कि जिन्हों रब भी कहो, जिन्हों गुरु भी कहो, तो वो स्वरूप में व्यापार का साधन बना लो, वो स्वरूप में आमदन का साधन बना लो। और वो कितने बनया कितने कने पाठ नहीं करते, और बेहद बंद ने मैं दसिया भी आप जाओ पाठ कराना, जहाँ से लाइन च लग ला 12 साल वारी आनी है, जे छेती काम करवाना ही तो कल पैसे इन्ने तो किता कराया, तेन हुक्मनामा लिखा है कराया, और हो रहा इसे को मुकने जाके लो हो भी मिलता है, उत्थे गुरुद्वारे में मिलता है, उत्थे हरमंदिर साहब मिलता है, बोले कि हम साधु साहब भी दे देंगे भी किता करा भी साढ़े को बड़े वधिया पे, वो सब बड़े ही बड़ी गौरमेंट किया एकाग्रता ना किया, वो फल बहुता मिलना है, और असी पैसे डालने तो सारा काम सर गया कर कितों जाने हैं। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने गुरु का स्वरूप व्यापार का साधन बन गया। उत्थे हम नवे बनाए जा रहे हैं, कमरे बने ने चौंका जे उत्थे बहुते खंड पाठ खुल जान तो जी नवी लिस्ट है वो घटती जाए।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਲਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ, ਫਾਇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬਸ ਆਣ ਖੋਤੀ ਬੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਲੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਧਮੋਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਛੇੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਛੇੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਂਹ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੇਟ ਕੱਢਣ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਫਤਹ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਣੇ ਕਿਉਂ ਆਣ ਬੜੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੋ ਕਿਸੇ ਉਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਪਾਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 300 ਸਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, 300 ਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ 399 ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ
जी वही कहना देखो जी अज शब्द बड़े बड़े ने, मैं दान बड़ा किया, मैं होया, मैं फलाने गुरुद्वारे चाड़ी हो गया कि गल्लां दे आप ये वो करके तुर जाना ते कोई फायदा नहीं। गल तो ये हुंदा भी नानक जीने आप को सो अपरंपारा। रोज अपनी गलतियां देखो, रोज देखो भी असीं की खोया, रोज देखो कि असीं की नेचर का खट्टिया की है खोया की है, इस मुताबक फिर जो लिखा लग गया, जो गलती लग गई है उन्हें ठीक करो। किताबां लिखण का तेरा अर्थ हो कोई नहीं सी। ये वही गल वेखी सी भी ये कौम जिहड़ी है, जदों मैं दरबार साहब ते हमला होया दास उत्थे अपने कनेडा से उदों जंगली चला गया सी, उदों जदों मैं उधर पढ़ने पे इन्ने बंदे मारे गए, इन्ने बंदियां नूं कैद किया गया, जिंदे गलत मुकाबले बना मारे गए, तो मन च दुख आया भी एक बंदे ने, एक हजरत मोहम्मद साहब ने एक कौम बनाई, एक हजरत ईसा ने कौम बनाई, दोवें कौमां राज करन जाए, किन्ने किन्ने मुल्कां दा राज है। ये अजीब गल है कि गुरु साहब ने 10 स्वरूपां च इस कौम नूं सोचा और सब तो वध बेइज्जती इस कौम की हो गई है, सब तो वध नठित कौम ये है। और राज भाग के माल किया वो भी खोया, और हुण जे भावें 4 दिन लग भी दिए चीफ मिनिस्ट्री के, सारी फौज जेल च गई है भी ये चोरियां करते रहे हैं। यानी गल तो यह है कि आम बंदे का की हाल है जे साडे राजे बनने वाले जेल चलते हैं भी करप्शन करने ये साडी क्यों इन्नी अधोगति है, इस गल से पूछण लई भी फिर ये चबला खालसा रहे न्यारा कब लग जाएगी उन्हें सारा बड़ी वधिया गल सी। मैं इन्हूं लैके मैं आखिर कि ना पता लगा ये भी दशमेश ही बोलते रहे ने, तो फिर मैं कहना वाले भी पुछता रहा भी किन लिखा, फिर मेरे दिल चाही फिर भाई भाई जिन्हें मर्जी मोर्चे ला लो कख नहीं करना, क्योंकि वचन ये है जब लग खालसा रहे न्यारा केवल तब लग तेज दिया नशा। जे भी न्यारे रहोगे तेज प्रताप रहो, तो जे तेज प्रताप खुश गया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਰੇ नहीं रहे। बस इस गल को पता कर ले कि ये गल की है, ये न्यारे क्यों नहीं रहे, लोगों ने मैंने कुछ नहीं दसिया। लो जी असं को सिर बनाते हैं, लो जी असं को मंदिर जाने हैं, असं न्यारे बाहर रहने वास्ते मोर्चे लाने हैं, असं तेनों पता नहीं की मत तेरी मारी है पर पुलिस होना था न्यारे नहीं। मैं कि न्यारे नहीं होंगे तेज प्रताप किसी का कदे राजनीति गुस्सा से न्यारे नहीं। बचन गुरु साहब का है क्या बचन किसी होता जे बचन ये जब ना खालसा रहे न्यारे तब ना कि तेज किया मैं सारा उन्हें चर गल सी, जे तुम तेज प्रताप जाता रहे तो सीधी गल थी न्यारे में। फिर नहीं पता लगा तो मैं क्या चंगा गुरु ग्रंथ साहब ने बड़े मिली हुई है। हाँ जी मैं चलो दोबारा अमृत छकिया, माता वाइफ ने भी नाल लिया, तो फिर सतगुरां को पुछण वास्ते भी दसो साडी हालत क्यों पैड़ी हो रही है। 3 बजे तो लैके रात के 11 बजे तक गुरु ग्रंथ साहब की एक लाइन पढ़ी समझी लिखी और 500-700 सब्जेक्ट वाइज गुरु ग्रंथ साहब ने देखा भी है कि इतने भी लिखा इतने भी लिखा कि गुरु ने इतनी पानी एक ने लिखे दूसरे ने भी वही लिखा एक नवी गल लिखी है। हर पक्ष गुरु ग्रंथ साहब ने देखा, एक थां कुछ लिखा दूसरे थां कुछ कितने कंट्रडिक्शन है कि बामणा की ग्रंथावली वर्गी हैगी है भी इतने कुछ कि अपने गल को कितने कटिया होगा। जो जो पढ़िया सुधार के आनंद आ गया और दवाई दे रहा और इस गुरु नाल जुड़ जाओगे और तुसी ये जड़ियां करामातां ना करदे हो भी ओदी जोत ओदी जावड़ी ओदी जोत नहीं, जोत केड़ी सी वो ज्ञान जोत सी। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੋਹਾ ਜੁਗ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ कोई कारण तो बगैर सतगुरु जी ने नहीं किया। कारण की है ग्रंथ में बुराई क्यों दी, क्योंकि सतगुरु का प्रोग्राम सी कि हुण अगे तो 5 भौतिक शरीर जड़ा ओदी लोड़ नहीं वो मैं चले सदा दी। तो हुण गुरु ही जा रहे जिहड़ा मन तो जड़ा कदे जिहदे ते कोई असर ना पै सकता होवे, जड़ा राज दरबार ते ना होए, जिस 5 प्रकारां दा असर ना पए, जड़ा ज्यों दा त्यों बनया रहे ते कौम नूं ओदा दी ओदा सोने दी लड़ी वर्गी रखे।
ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਚੁਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੀਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲੋਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਕਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਰ ਆ ਗਈ ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਰੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਠਾਣ ਮਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦੀ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਜੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖਾਣ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਬਸੇ ਮੋੜੀ ਭਾਈ ਗਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਈ ਭਾਈ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ਼ਟ ਅੱਖ ਕਰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਸਿਮਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੈ
इष्ट भी झूठ बोलता है, वो बंदे की पूजा करने वाले की बोली उस कौम के विचों उन्हें संत सूरमा बनाना ते गुरु साहब ने अपनी करुणा ज्ञान लिखा ते सारे ही अनपढ़ संत जी सारे अनपढ़ सन, किसी एक ने भी कोई अखर नहीं सारे ते लिखा। गुरु साहबान की बाणी है जहाँ भाई गुरदास दियां 12 ने किसी सिख का लिखा एक भी जिंदगी बना सके तो उनकी बजा लेनी जा सुखासन कर देना जा अरदास कर देनी वो अद घट नहीं होता। हौली हौली पढ़े लिखे हों लेकिन मिश्री काल काल पढ़े उन्होंने उंज भी रहन देते वो आते ने दुनिया गलत करते काम आते तो नहीं को असं सामने तो चाहिए जो कुछ करनी वो ही करना। तो ये भी हौली हौली गलबात करे खुलेगा पर अजे होने वाले जो मिश्री काल बनी है हम भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि खिंच गए ना ग्रंथी वो रखने कि जो दूजे पास करते हैं होर भी गल करते हैं जो कुछ आपको करी ना कि हूँ थोड़ी हौली बात करे उधर हो गया। मैं बेनती की थी गुरु नानक साहब जी ने ये स्कीम बनाई किताब च लिख दी है सिस्टम करती करते रहने वाली गल झूठी थोड़ी गल नहीं ते बिल्कुल झूठ है भी मत गुरु साहब उते नहाते सी ते थले पीढ़ी का पावा टुट गया कि कमले उन्हें पता ही लगा ही नहीं त्रा काल सी कुड़ी मगरों काल का सुपने सब कुछ आपको पता ही नहीं कि मेरी धी थले अनार हो गई है कि लखुप गया लो बगया ते लो न गया ते फिर हाँ लो पिता देखो कितना गुरु साहब ने बखौल किया है फिर अगे जी थोड़ी दी कुड़ी थले काबू रही है ओह बड़ा काम बन गई उन्होंने और बार सर आपकी गल ही है गुरु साहब गुरु तो पूछता मेरी कोई गल नहीं सुनता इधर पढ़ के देखो मैं कंप्यूटर काम में बाकी कोई शब्द बोल जाते एक गल भी गुरु साहब कहते हैं सिर पीठ तक मृत सिरत जो कुछ है अकाल पकड़ा लै रखना हो किस तरह एक नियम अकाल पकड़ी बनाया वो मुताबिक होना कोई कौन है किसी का आप बिल्कुल ना करती मैं कोई काम नहीं कर सकता कोई करामात नहीं कर सकता। पानी 4 शब्द ने और एक भी गल जी है असं नहीं मानते गुरु साहब की उन्होंने कहा भी ना मैं मेरे आखे पुत्र होता है हुक्म ही जपना हुक्म ही मरना ना मैं किसी मेरे आगे कोई मरता है ना मेरे आगे जमता गुरु नानक ही जमता असी जो मंगे ठाकर अपने सोई सोई दे और मर ली गल भी गुरु साहब नहीं देता वो कहता तो मांगे मांगे मान ना मारे मेरे को मेरे को जो मांगे सो मांगे दिया जो मांगा अपनी तरह अब तो क्या दूसरी गाड़ी आने को उधर छितरी खाते छितरी खाते अभी करना चाहोगे तो आदि कख नहीं पानी जो फिर कितों खाई है उसको कर दिया तमाम दिया सरकार की फेरी में बड़े कम करती है अपना नहीं कर रही है उसके बारे में क्या थोड़ा फेरी नहीं कर रही है उसे बाकी को ना करना तो अगर मैं नहीं इस बात मैं देखो गल करी मैं नहीं हूँ देता और आप एक है सब कुछ देवहार मंगिया दान उस देवना सबना ही जिया सारे जिया भावे कामरेड है भावे गाला कढ़दा रब रोज गाला कढ़ी जा रब तो कख ना रहे थे हो जे तेरा बेटे रब है ही नहीं मर गया होया कब्र पुट के दब दो कोई असर नहीं होना दूजे आंदे ने रब बहुत बड़ा ਉਹਦਾ भी कोई असर नहीं ना उन्हों का गुस्सा है ना तो आपके वास्ते खुशी है क्योंकि जे सब मिल गए आखन पाए की है बड़ा ना हो कोई असर नहीं होगा सरदार जी है जो बड़ा आखोगे तुम बड़े बन दो जे मर गया आखोगे तुम आप मौत मरोगे गल बने रब को क्या वो तो सुनता ही नहीं नाले गल करते हैं गल जबान की रब नहीं सुनता क्योंकि वो कान है नहीं तो मैं नहीं ये भी गल आती ये भी गुरु नानक ने आखी जब ये सब तुम पढ़ो चंगी तरह साचा साहिब साच नाए भाख्या बोली गया पाओ हिरदे की बोली हिरदे की जी पुकार है सुननी मूँह की नहीं सुननी मूँह की तो कई बोलियां कोई अरबी बोलन या अंग्रेजी बोलता फारसी बोलता कोई बोलता किनिया बोलू एको ही गल सुननी हिरदे की गल सुनना दूजे की गल सुनता नहीं और हिरदे की गल तुम अपने हिरदे की आप ही कर सकना भाई नहीं कर सकता ये रिवाज बने होने फिर तुझे आवाज कोई अरदास कर तो मंजूर हो जाएगी एक ठगी का गल बन गई कि भाई जी कई बार देखा मेरे अपने हाथ में ही ग्रंथी हैं बड़ो बड़ी 5 रुपये फाते ने जो कोट के अरदास कर
ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਸਕੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਭਈ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਲੈਣੇ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੋਲੇਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਵਟ ਥੱਲੇ ਢਾਲ ਕੇ ਚੀਰ ਦੇਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਦਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਆਏ। ਦੋ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕੇ ਡੰਡੋਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਸ ਸੋਨਾ ਤੇ ਰਸ ਮੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਆਖਿਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵਰਤੋਗੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਰਸ ਸੋਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰਸ ਪਰਮਨ ਕੀ ਬਾਸ, ਰਸ ਗੋਲੇ, ਰਸ ਸੇਚਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਦੂਕ ਸੋਕਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਵਾਓ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਕੱਲ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਖਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਗੁੜ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੜ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗੁੜ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਮਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਨ ਗੇੜ ਕੇ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹੂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚੜੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਉਰੇ ਆਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਢੀਠ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਖੰਡ ਕਪਟ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਪੜ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਉਣੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁਝਿਆ ਬਾਗਨਾ ਪੜ ਗੱਡੀ ਰਦੀ ਪੜ ਉਹ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ ਮੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਫੇਲ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਨਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਭਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਾਲੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਮਗਰ ਹੈ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਪੀ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ
ਬੜਾ ਭਗਤ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਉ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਚੀ ਕੁਝੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25-30 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5-4 ਰਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭੋਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੋਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੂ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਰੋਲ ਲਾਉਣੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਬਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਰੋਲ ਲਾ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀ ਦੇ ਪੱਠਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਸ